गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक अमोलक रचना है गुरु अंगद देव जी महाराज के जीवन प्रसंग। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। 30वां है श्री अमर जी मिलाप, उत्कंठा ते दर टठणी। मेहड़े पिंड विच एक ब्राह्मण रहिंदा है जिस पास गंगा ਦੇ यात्री आउंदे ਜਾਂਦੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਨਣੂ ਬਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਖਾਤਰ ਆਦਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਸ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਗ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਆਏ ਗਏ ਦੇ ਆਰਾਮ ਲਈ। ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਰਗਾ। जात दा है भंबी सारस्वत, विद्वान भी है पर सामुद्रिक ज्योतिष विच वधेरे सियाणा है। संमत 1597 बिक्रमी दे चढ़दे असू दे लगभग दी गल है कि एक दिन दोपहर को वेले पंडित जी बाग विच आए। आप दे घर आए यात्रियों विचों जो गंगा दी यात्रा कर आए सन, एक सोहनी नुहार दे सज्जन एक अंब दी छावें ढठी मंजी ते सुते पे सन कि ब्राह्मण दी नज़र उन्हां दे चरनां ते पई। आप वक्खी परने टिके होए सन, दोए चरण दिस रहे सन। मानो सूरज दी रोशनी प्यार विच आई बृछ दे पत्तर चीर के चरण चुम रही सी ते अपनी नूरी स्वरूप विच होरनां नूं दर्शन करा रही सी। इस तरह दे प्रकाश विच दुर्गे दी नज़र ने सियाण लिया कि इन्हां दे चरनां विच तां पद्म रेखा है। सोचण लगा, पद्म रेखा वाला या राजा हुंदा है या भागशील या अवतार, पर यह सज्जन चाहे धनी तां है पर है साधारण। कई बार गंगा आया गया है। अचरज है पद्म रेखा होवे ते अपना फल ना दिखावे। नहीं, शायद समा संजोग नहीं आया अजे। रेखा जरूर फलेगी। विद्या दे ध्रवे कदे खंडित नहीं होए। अगले दिन जदे पद्म रेखा वाले सज्जन विदा होण लगे तां ब्राह्मण नूं कुछ माया दिती। ब्राह्मण ने झिझक के कहा, ना खेचल करो, मैं आप आके कदे मूहों मंगी मुराद महाराज जी तो मंग लवांगा। अपने लिए महाराज पद सुन के यात्री जी हरियाणे होके पुछण लगे, ओ कदों? तां ब्राह्मण ने कहा, जदों आप दे चरनां दी पद्म रेखा फलेगी। आप या चक्रवर्ती होवोगे, चाहो राजा चाहो अवतार। यात्री जी हस पे। देवता, जिस शै लई 20 वरे गंगा माई दे पाए हन, अजे ओ नहीं लभी ते होर दी आस की करनी होई। हाले तां घरों उठे तां गंगा वरती, जे गंगा तो उठे तां ग्रह वरती। दुर्गे ने कहा, मेरी विद्या सच है तां कदे हो जासो चक्रवर्ती राजा या अध्यात्मवर्ती। सुन के आप फिर मुस्कुराए। चंगा देवता, तेरा अनुमान सफल होवे तां सफलता आत्म सफलता हो मिले। इस तरह गलबात करदे ब्राह्मण नूं उसदे आदर भाव ते सेवा दे पलटे कुछ माया देंदे टुर पे। नाल एक होर गंगा प्रेमी टुर पिया जिस नाल इत्थे ब्राह्मण दे घर ही थोड़ी वाकफी हुई सी। परस्पर खिच हो गई सी। ये ब्राह्मण नहीं सी पर ब्रह्मचारी साधु सी। रस्ते विच गलबात छिड़ पई। ब्रह्मचारी, आप दा घर किस पिंड है? यात्री, बासर के पिंड है। समझ लो ब्यासा रावी दे गब्बे को वार, भाव खब्बे को वार। ब्रह्मचारी, तुसी दसदे हो 20 गंगा इशनान हो चुके हैं, माया वाले बहुतों के औलाद नेक है। यात्री, औलाद नेक है, कार विहार साम बैठी है, मैनू हर साल या जदों मैं चाहां खुशी नाल टोर देंदी है। हुण देखो मैं 3-4 महीने दा घरों आया होया हाँ। ब्रह्मचारी, पिता जी हैं, औलाद भी है? यात्री, जी हाँ, पिताजी बिरध हन बहुत। नाम है तेजपान। माता जी का नाम है श्री लक्ष्मी जी।
ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤ੍ਰੈ ਮੈਥੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਯਾਤਰੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਦਾਸ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਸੁਖ ਨਾਲ ਆਰਬਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੋਏ? ਯਾਤਰੀ, 1526 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਵਿਸਾਖ ਸੁਦੀ 14 ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ? ਯਾਤਰੀ, ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ, ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਔਲਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਤਰੀ, 2 ਕਾਕੇ ਹਨ, ਮੋਹਨ ਤੇ ਮੋਹਰੀ, ਦੋਏ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਮ ਵੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਾ ਬੈਠਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਥੰਮਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਬੈਠਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਟੋਰੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। 2 ਸੁਸ਼ੀਲ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ, ਦਾਨੀ ਤੇ ਭਾਨੀ, ਦੋਏ ਵਿਆਹੀਆਂ ਵਰੀਆਂ ਸੁਖੀ ਹਨ। ਦਾਨੀ ਸੋਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਨੀ ਸੂਤੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ। ਭਾਨੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕੁਛ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਭੇ ਸੁਖੀ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨੀਮ ਤਿਆਗੀ, ਨੀਮ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਛ ਉਪਰਾਮ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਬੜੇ ਭਾਗਸ਼ੀਲ ਹੋ। ਔਲਾਦ ਨੇਕ ਹੈ ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਗੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਖੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਲ ਵੀ ਚੰਗੇਰਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਦੋਂ ਵੀ ਨਿਭਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਅਟਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਗਰੋਂ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਪਏ। ਪਰਸਪਰ ਹਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਠਹਿਰ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੱਕੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਿੱਕੇ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਪਕਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਵੀ ਖਾ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ। ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣ ਭਰ ਆਏ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਤਰੇਲ ਭੇਜੇ ਬ੍ਰਿਛ ਤੋਂ ਕਿਣਮਿਣ ਹੋਣ ਵਾਂਗੂ ਨੈਣਾ ਤੋਂ ਡੁੱਲ ਪਏ। ਹੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਸਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਚਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਈ ਗੰਗਾ ਅੱਗੇ ਰੋਨਾ ਹਾਂ ਕਈ ਵੇਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਲ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਅਚੰਚਲ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚੰਚਲ, ਨਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਿਸ਼ਾ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਖਿੱਚ ਬਿਨ ਪਤੀ ਕਿਸ ਕੰਮ। ਕਰੋ ਕੋਈ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਰਾਹ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਇਸ ਅਣਡਿੱਠੇ ਦੇ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਸਹਾਈ ਜਾਂ ਦਰਦੀ ਹੋ ਖੜੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਰੇ ਰੇ, ਕਿਆ ਭਇਆ, ਹਾ ਰਾਮ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਸੰਗ, निगुरे का धान, निगुरे के हाथ का पकान। ब्रह्मचारी, जन्म गया तेरा, मन किसका संग किया, रे रे रे, धत मेरे मन मूर्ख, भाग कर प्रायश्चित। इस तरह आखदा ते अपने आप नूं त्रिकारदा ब्रह्मचारी बासर के तो नठ गया। ब्रह्मचारी तां अपने गुस्से दी अगन शमन करन लई ते प्रायश्चित करन लई पता नहीं किधर नूं गया, पर अपने मित्र ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਟੋਲ ਵਸਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਨੋ ਉਹ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਅਗਨ ਹੋ ਭੜਕੀ। ਭੁੱਖ ਘਟ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਹਟ ਗਈ। ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਾਕ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ। ਮਨ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਲੱਭੇ, ਪਰ ਲੱਭੇ ਕੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਥਹੁ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 3 ਰਾਤਾਂ ਇਸ ਤੀਬਰ ਉਤਕੰਠਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਰਾਤ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਜਾਗਦੇ ਨੈਣਾ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਧੁਨ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੀ, ਪਰ ਪਵੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਠੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਧੁਰ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਗਾਇਨ ਤੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਵਾਂਗੂ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ।
ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਇ ਲੇਖ ਪਏ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚਲੀਐ, ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ। ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਾਲੀ ਰੈਨ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ, ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਹੀ ਤੇਤੀ। ਰਸ ਰਸ ਚੋਕ ਚੁਗੈ ਨਿਤ ਫਾਸੈ, ਛੂਟਸ ਮੂੜੈ ਕਮਨ ਗੁਣੀ। ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ। ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉਪਰ, ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਪਈ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੈ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਿਨੇਹਾ। ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਓ ਦੇਵੈ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਸ ਦੇਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਜੋ ਇਸ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਤ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ਛਪੇ ਸੁਨਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕੋ, ਥਿਤ ਕੇਤਕ ਕਾਲਾ। ਪੜਤ ਰਹੀ ਅਮਰੋ ਤਬੈ, ਪੁਨ ਭਇਓ ਉਜਾਲਾ। ਜਬ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਈ ਪਿੱਖੀ, ਤਬ ਨਿਕਸ ਸਿਧਾਰਾ। ਬੂਝਣ ਲਾਗਿਓ ਸ਼ਬਦੇ, ਕਿਸ ਭਾਂਤ ਉਚਾਰਾ। हे ਪੁੱਤਰੀ ਅਬ ਫੇਰ ਪੜ, ਮੁਝ ਦੇਹੋ ਸੁਨਾਈ। ਬੀਬੀ ਅਡੋਲ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਰਬਕੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ: ਬੇਟਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਭਜਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ: ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ: ਕਿਸ ਥਾਂ ਕਾਕੋ ਟਿਕਦੇ ਹਨ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਇਸ ਦੇ? ਬੀਬੀ: ਟਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ: ਆਪ ਦਾ ਵਰਸਾਇਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ? ਬੀਬੀ: ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੰਗਰ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਆਖਰ ਲੱਭ ਪਿਆ ਘਰੋਂ ਹੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਪਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਓਲੇ ਛਪ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਓਲਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਬੀਬੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ: ਕਾਕੋ ਲੈ ਚੱਲ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ। ਮੈਂ ਕਾਕੋ ਨਿਗੁਰਾ ਹਾਂ। ਨਿਗੁਰਾ ਨਿਖਸਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪਾ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਖਸਮ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਲੈ ਦੇ ਦਾਤ ਦਾਤਾ ਤੋਂ। ਬੀਬੀ: ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਲਏ ਦੇ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ: ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਜੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਅਜੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਨਹਿ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਲਾਜ। ਤੁਰ ਪਓ ਬੇਟਾ ਬਿਨਾਂ ਪਿਤਾ ਆਗਿਆ ਦੇ। ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੱਲ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਮਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਉਪਕਾਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁਕਰੀ, ਤੂੰ ਹੂੰ ਪੁਕਰ ਪਓ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਖਬਰੇ ਤੂੰ ਹੂੰ ਹੈ ਪਾਵਨ ਗੰਗਾ, ਜੋ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਹਿ ਜਨਮੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 20 ਵਰੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉੱਠ ਬਚੜਾ, ਉਦਮ ਕਰ ਤੁਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਕੋਲ। 31ਵਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਕਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਰਿਵੀ ਬਣ ਕੇ ਵਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਲਾਬੀ ਰੁੱਤ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਡਿਊਢੀ ਲੰਘ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀ ਵੇਖੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਧਾ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਢੱਠੀ ਸ੍ਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਣ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਪਈ ਪੀੜੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਬੇਟਾ ਜੀਓ, ਇੰਜ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਬੀਬੀ: ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਸੋਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਬਿਰਧ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹਨ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਡਕੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਸੋਹਰਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਆਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਜੀਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕੁੜਮ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਬੀਬੀ, ਆਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਆਈ ਸਾਂ, ਲੈ ਆਵਾਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਲੈ ਆਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਈ। ਬਿਰਧ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵੜਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਉੱਠੇ ਕਿ ਗਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਸ ਬਹਾਲਣ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਨੈਣਾ ਦੇ ਓਲੇ ਵਸਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਨਾਲ ਤਰ ਬਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਨੋ ਧੋਈ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਆ, ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਉਚਾਇਆ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਫੂੜੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਨੀਚ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਹੈ, ਪੀੜੀ ਤੇ ਬੈਠੋ ਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਦਾਤਾ, ਕੁੜਮ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਿਖਾਰੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹਾਂ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਰਛੋਂ ਵਿਛੜੇ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਪੱਤੇ ਵਾਂਗ ਹਾਂ, ਬੇਆਸਰਾ, ਬੇਠਿਕਾਣਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਉੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਓਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਓਟ ਟੋਲ ਦੇ ਬੇਓਟੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਆਦਿਕ 5-10 ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਸਥਾਨ ਆ ਗਏ। ਪੰਗਤ ਲੱਗ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੀ ਵੀ ਕੁਛ ਵਿੱਥ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲੋਂ ਦਾਲ ਤੇ ਚਾਵਲ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਂਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਿੰਜ ਖੁੱਲੇ। ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਤੇ ਖਾਵਾਂ ਮਾਸ, ਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ, ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿੰਜ ਤਾਰਾਂ। ਫਿਰ ਫੁਰੀ, ਹੈਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਵਰਜ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਇੰਜ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਾਊ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸੱਜਣ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਲੂਣਾ ਨਾ ਪਰੋਸਣਾ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੜ ਤੋੜ ਕੇ ਫੁੱਟ ਪਏ। ਕਲਯੁਗ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਨਤਾ, ਇਹ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ, ਠੀਕ ਪੂਰਨਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਵਤਾਰ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਅਵਤਾਰ, ਮਨਾ ਹੁਣ ਢਹਿ ਪਾਓ ਇਸ ਦੁਆਰੇ। ਇਹੋ ਹੈ ਗੰਗਾ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਗੰਗਾ, ਇਹੋ ਹੈ ਤੇਰਾ ਘਰ, ਇਹੋ ਹੈ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਟੇਕ। ਇਉਂ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨੀਰ ਦਾ ਟੇਪਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟਪਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਉਭਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੁੜਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੀ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਹੀ ਬਿਤਾਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਪੰਗਤ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਸਿਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਵਾਂ ਨੇ ਝੁਕਾਏ ਆ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੇ। ਮਨ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਮਨਾ, ਫਿਰ ਵਿਥ ਨਾ ਰਹੀ ਕੋਈ। ਪਰ ਜੋ ਸ਼ੰਕਾ ਕਲ ਫੁਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸੋਚ ਵਿਥ ਦੀ। ਜੇ ਵਿਥ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਦਗਤੀ ਕਿੱਥੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਰਸੰਸੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਵਿਥ ਮਿਟ ਜਾਊ ਜੋ ਕੱਲ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਛਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਭੋਜਨ ਚਾਹ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨਵੇਂ ਸੱਜਣ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਆਓ। ਜਦ ਅੱਜ ਦਾ ਪਤੀਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮ ਸੁਖ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜੋ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਫੁਰਿਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਡੋਲ ਅਹਿਲ ਗੱਡ ਗਿਆ ਥੰਮ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਹੈ।
हाँ जी, सिख ने परतावा लीता गुरु दा, गुरु पूरा उतरिया। हुण सिख दा धर्म है कि परतावे विच पूरा उतरे, गुरु नूं अर्पण करे कुछ की करे। सिख पास की है आपा, सो श्री अमरदास जी दे आपे ने अज आपा भेंट कर दिता अपने पूरे गुरु नूं, सारा आपा। गुरु नानक देव जी ने सिक्खी परखी, सिक्खी पूरी उतरी गुरु अंगद देव दे रूप विच। पूरे उतरे नूं गुरु नानक देव ने गुरियाई बख्श दिती। अज सिख ने पूरे ते हाँ परख विच पूरे उतरे गुरु नूं भेंट कर दिता आपा, जिसनूं समझदे सन निमाणा आपा, निताणा आपा। आपा हो गया ख्याल मंडल विच समर्पण, अमल विच हुण की हुंदा है। दिने बैठे रहना, बाहर किते एकांत, गुरु रूप विच मगन, प्रसाद वेले लंगर विच आ जाना, छक के फिर एकांत जा बहना। इधरों गुरु जी ने भी मुड़ के नहीं बुलाया कि भाई तू राजी हैं ते किथे है तेरा वसेबा। कुछ दिन एकांत बह के श्री अमरदास जी नूं सोच फुरी कि इस द्वारे सेवा प्रधान दिसदी है। सिख आउंदा है, सेवा करदा है, इथों दा तप सेवा जापदी है, ते मेरा प्रसाद छकना ते अपने सुख विच बह रहना कुछ ठीक नहीं लगदा। एक दिन लंगर वाले नूं आखियो ने कि पानी दा घड़ा मैनू दे दिओ, जल दी सेवा मेरे ते रहण दिओ। भाई जोध लंगर दे देवता ने कहा, जे सिक्खी भावना है तां लओ कलश यानी घड़ा ते करो सेवा। सेवा इत्थे मूल पदार्थ है ते बख्शिश नाल मिलदी है। लओ सफलो ते सफलाओ, पर वित दी करनी, शरीर बिरध है। अज तो आपा समर्पण दा ऊड़ा एड़ा अमली सूरत विच शुरू हो पिया। हुण आप जीओ लंगर विच पानी पहुँचाउंदे हन, खूह ते खलो के पानी भरदे ते गुरसिखां नूं इशनान कराउंदे हन, धिआए प्यासे नूं पानी देंदे हन। लंगर विच भी जल सजरा भर के ले जांदे ते वरताउंदे हन। आप भोजन सारियां तो पिछों करदे हन। कुछ दिन गुरसिखां दी सेवा करके मत गुरु सेवा वल झुक पई। सोच फुरी श्री गुरु जी पैर सवा पैर रात रहिंदी उठ के इशनान करदे हन रात दे जल नाल। क्यों ना मैं उस वेले इशनान करावां सजरे जल नाल। अज तो ये सेवा भी चा लई। पहलों तां जल ही पहुँचाउंदे रहे, फिर गुरु जी दे गिले बस्तर भी आप धोने, सुकावण ते सेवा विच पहुँचा देने। इन्हां सेवा तो वखरे सवेरे ते साईं दे दीवान विच हाज़र होना, कीर्तन सुनना। दिहाड़ी जो समा मिल जाए एकांत जा बैठना गुरु ध्यान विच। ना काहूं स्यों दोस्ती, ना काहूं स्यों बैर, किसे नाल कोई परचा ना पाया। इस तरह सेवा विच ते गुरु प्रेम विच परचा ऐसा पिया कि दर्शन कर कर के निहाल होण। घर बार टब्बर कबीला ऐसा भुला कि मानो कदे है ही नहीं सी। इधर गुरु जी ने कदे पूछया ही ना कि भाई तू कौन है। गुरु रू प्यारी साध संगत जी, इस लिखत दा अगला हिस्सा आप जी नूं अगे पढ़ के सरवण कराउण दी कोशिश करांगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।